जय जगन्नाथ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जय जगन्नाथ स्टडी। आज ये वीडियो रे हमें +3 फर्स्ट सेमिस्टर एमडीसी पेपर रो क्लास करिबा। एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स रो हमें यूनिट 2 रो सिलेक्शन गुटे 8 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करिबा हला। सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन देखिबे, एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। याद देखिबे निश्चय एग्जाम रे आसीबो सर्वजन मानविक अधिकार घोषणानामा। देखंतु एई क्वेश्चन 8 मार्किया रे आसीबो, ता सहित 5 मार्किया भी आसी पारे। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि, आपण माने भलो भाबरे निहाती भाबरे पढंतु। एटा लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो, कोउला लेखिबे ए वीडियो रे मु कहमी, सेति पय आपण वीडियो को पूरा लास्ट जाय देखंतु। ए देखंतु एठी धारा करिक देइछि, किंतु आपण कोउला लेखिबे मु एटा वीडियो एंड को कहमी। आपण माने लास्ट जाय वीडियो देखंतु, भलो भाबरे बुझंतु। सर्वजन मानविक अधिकार घोषणानामा कोन ना मानव अधिकार क्षेत्र रे मानव अधिकार विकास करने लगी एटा सर्वजन मानविक अधिकार घोषणानामा मिलित जातिसंघ घोषित होता। यहाँ पर कौन होता, यहाँ पर सबु देशर जो संविधान अच्छी, जमी आम भारतीय संविधान अच्छी से भाया सबु देशर संविधान अच्छी, से संविधान सब मौलिक अधिकार को स्थान दि जाता। तो सर्वजन मानविक अधिकार कौन कौन पर इम्पोर्टाट आम पढ़ा, तार 30 टी धारा थिला। सर्वजन मानविक अधिकार घोषणानामार 30 टी धारा विषय आम पढ़ा। तो मिलित जातिसंघ सनद उल्लेख अच्छी जे यही संगठन मुख्य लक्ष्य हेउची मानवर मौलिक अधिकार उपरे दृढ़ आस्था स्थापन करने सहित एगुड़िक सुरक्षा करने। ताने ये जो मिलित जातिसंघ सनद उल्लेख कौन अच्छी ना सर्वजन मानविक अधिकार घोषणानामार मुख्य लक्ष्य कौन रोची। सर्वजन मानविक अधिकार घोषणानामार मुख्य लक्ष्य रोची मौलिक अधिकार उपरे दृढ़ आस्था स्थापन करने और एगुड़िक सुरक्षा करने। समस्त विश्वर समस्त मानवर मौलिक अधिकार को सुरक्षा करने हूँ मुख्य लक्ष्य सर्वजनीन मानव अधिकार घोषणानामार। मानव अमेरिका पूर्वतन राष्ट्रपति फ्रांकलिन रूजवेल्ट का पत्नी इलियन रूजवेल्ट अध्यक्षतार मिलित जातिसंघर मानवाधिकार कमिशन को मौलिक अधिकार और स्वाधीनता निर्धारण दायित्व प्रदान करा जायतिला। 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख में जातिसंघ साधारण सभा सर्वजनीन मानविक अधिकार घोषणानामा गृहीत होता। तो ये एक मार्किया क्वेश्चन आसो। देखो ये केतटा एक मार्किया क्वेश्चन हो पार। ये प्रथम क्वेश्चन पड़ो मिलित जातिसंघ सर्वजनीन मानविक अधिकार घोषणानामा केबे घोषित होता। 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख में मिलित जातिसंघर कौ अंगर एटा घोषित होता। मिलित जातिसंघर साधारण सभा मन रखिए। सभा अधिवेशन में 58 टी राष्ट्र अंशग्रहण करते। ताने से जो सभा केतोटी राष्ट्र अंशग्रहण करते 58 टी। सोवियत संघ और यार केतेक समर्थक राष्ट्र यही अधिवेशन में अर्थनैतिक अधिकार स्थान पाई नथिबारु अभियोग करी सामिल होई नथिले। एटी कौन होता ना सोवियत संघ आउ किछि राष्ट्र थिले जो माने कि जेहेतु याद अर्थनैतिक अधिकार नथिला, प्रथमे अर्थनैतिक अधिकार याद एड करा जाय नथिला, तेणु सेमाने एथिर सामिल हेई नथिले। 1998 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख यही घोषणानामार सुवर्ण जयंती पालन होता। देखो यही घोषणानामार सुवर्ण जयंती केबे पालन होता मन रखिए, से डिसेम्बर 10 तारिख 1998 मसीह। 30 धारा विशिष्ट मानविक अधिकार घोषणानामा धारा गुड़िक निम्न वर्णना कराला। से जो घोषणानामा केतोटी धारा थिला, एटा एक मार्किया क्वेश्चन पड़े। 30 टी धारा हला, 30 टी धारा थिला। प्रथम धारा कौन वर्णना करा जायछि, 30 टी धारा जाक मन रखिए, एक मार्किया क्वेश्चन आसे। धारा 1 कौन वर्णना करछि, एई धारा अनुसार मनुष्य माने मुक्त भाव में जन्म ग्रहण करती, मर्यादा और अधिकार क्षेत्र में समस्ते समान। जेहेतु मनुष्य मुक्त भाव में जन्म ग्रहण करती, तेणु मर्यादा पाई से समस्ते समान, सी कौन भी से बाछ विचार कर। धारा 2 कौन, यही धारा अनुसार जाति धर्म वर्ण लिंग भाषा राजनीति किंबा मतामत इत्यादि निर्विशेष समान अधिकार और स्वाधीनता उपभोग करेंगे। या कौन जाति देखा जीवनी, धर्म देखा जीवनी, वर्ण देखा जीवनी, लिंग कि भाषा राजनीति देखा जीवनी, तेणु समस्ते समान अधिकार पाइबे। धारा 3 कौन वर्णना करछि, धारा अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तार जीवन को सरस सुंदर करने निमंते स्वाधीनता और निरापत्ता बा सुरक्षा अधिकार हासिल करिताय। तापरे धारा 4 रो गुरुत्व कौन, देखो इमिति भी पड़े। धारा 5 रो गुरुत्व कौन, सर्वजन मिलित जातिसंघ घोषणानामा धारा 5 रो गुरुत्व कौन, ए भलिया भी क्वेश्चन पड़े। तो धारा गुड़ा मन रखिए। धारा 4 कौन कहूछि, एही अनुसार ए धारा अनुसार कौन व्यक्ति कार दासत्व स्वीकार करिबो नाही,
ଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣକୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ ଆପଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକର କରିପାରିବେନି, ଧାରା 4 ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଧାରା 5 କ'ଣ କହିଛି? ଏହା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ଅମାନସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବନି। ଧାରା 6, ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ବା ଏହା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଆଗରେ ଏବଂ ସର୍ବତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସର୍ବତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧାରା 7 କହୁଛି, ଧାରା 7 ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଇଟା ଏକ ମାର୍କ ଆସିପାରେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏଇଟା ଧାରା 7 କହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭେଦଭାବ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରାଯିବନି, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧାରା 8 କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ତାହା ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ, କାରଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବ। ଧାରା 9, ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅଟକ ବାନ୍ଧି କିମ୍ବା ନିର୍ବାସନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ନିଷେଧ ହେବ। ବେଆଇନ ଅଟକ ମାନେ କୌଣସି ବିନା ଦୋଷର ବା ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ ଅଟକ ରଖାଯିବନି। ଧାରା 10, ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୌଜଦାରୀ ଘଟଣା ବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ତାହା ଅଧିକାର ଓ ଅନୁଗତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ଅଭିଯୋଗ ନ୍ୟାୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଧାରା 11 କହୁଛି, ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାମରେ ନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଗତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଆଖରେ ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଧରାଯିବନି। ଧାରା 12 ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପରିବାର, ଗୃହ ଖ୍ୟାତି ଉପରେ ମନୋମୁଖୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିପାରିବ। ତାହେଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ପରିବାର, ଗୃହରେ ମୁଣ୍ଡ ପସାଇ ପାରିବେନି, ସିଧା ମାନେ ସିମ୍ପଲରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ଦେଇଛି ଧାରା 12ରେ। ତାପରେ ଧାରା 13, ଏହା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିବାସୀ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହ ବସବାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧାରା 13 କହିଛି, ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ବସବାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେରିକାକୁ ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରତେ, ତ ସେଠି ବି ବାହାରୁ ବି ଆସିପାରିବ, ମାନେ ବାହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ମାନେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଫେରିପାରିବ। ତାପରେ ଧାରା 14 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କେବେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆଇନ ବିରୋଧ କରୁଥିବ କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି, ଅଣରାଜନୀତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଧାରା 14 କହିଛି। ତାପରେ ଧାରା 15, ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲୋର ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ଜାତୀୟତା ହାସଲ ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଛି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିଛି, ତାହାର ଜାତୀୟତା ହାସଲ, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ହକଦାର। ତ ସେଇଟା କହିଲା, ଏଇ ଜାତୀୟତା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନମୁଖୀ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧାରା 16 କ'ଣ କହୁଛି? ଧାରା 16 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟତା ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବ। ତାପରେ ଧାରା 17, ଏହା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର କରି ଉପଭୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଧାରା 8, ଏହା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିବେନି କି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଧାରା 18 ଅନୁସାରେ। ଧାରା 19 କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମତ ପୋଷଣ କରିପାରିବ। ଏହା ମତ ପୋଷଣ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା
ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଧାରା 20 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆଧାର କରି ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଠନ କରିବେ, ଧର ଧାର୍ମିକ ସଂଘ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ସଂଘ ହଉ, ଆପଣ ଗଠନ କରିବେ, ସେ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତମେ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରିକି ସେ ସଂଘର ସାମିଲ କରିପାରିବନି। ତା ଇଚ୍ଛା ହବ ଯଦି ସେ ତମ ସଂଘର ରହିପାରିବ। ଧାରା 21 ଏହା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ କଳହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବ। ଲୋକ ମତରେ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର ପାଇବ। ତାପରେ ଧାରା 22 ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇ ଧାରା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ମିଳିବ। ତାପରେ ଧାରା 23 ଏହା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ କରିବା ଅଧିକାର ରହିଛି। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସୁବିଧା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ସମାନ କାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ମିଳିବ। ସେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ସମାନ କାମ କଲେ ସମାନ ମଜୁରୀ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଧାରା 24 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବା ସହ ସଚେତନ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। କାହାରିକୁ ବେଠି ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାହାରିଠାରୁ ବେଠି ମାନେ କ'ଣ, ଜବରଦସ୍ତି ଖଟେଇବେନି କାହାକୁ। ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ସମାନ ଅଧିକାର ରହିବ। ଯୋଉଟା ଛୁଟି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଧାରା 25 ଏହା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ତା ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ସେ ତାର ଦୁଃସ୍ଥିତି ସମୟରେ ନିରାପତ୍ତା ପାଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଧାରା 26 ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଶୈଶବ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମେଧା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଟା ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରାଯିବନି। ତାପରେ ଧାରା 27 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ତାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ତାପରେ ଧାରା 28 ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘୋଷଣାନାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ଏହି ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି। ତାପରେ ଧାରା 29 ଏହି ଧାରା ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନୈତିକତା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱତା ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଆଉ ଧାରା 30 କ'ଣ କହୁଛି, ଏହି ଧାରା 30 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘୋଷଣାନାମା ଘୋଷିତ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସୂଚନା ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ମାନବିକ ଅଧିକାର ସର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେତିକି ଆମେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ପଢିଲେ କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି, ଏଟା ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ସେଇ ଅଧିକାର ସବୁ ଏଇଠି ଦେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାର ଗୁଡା ଦେଲା। ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ସର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1966 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଧିକାର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରଟା କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? 1966 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ। ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ମତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଏଇସବୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ ଅଧିକାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାର, ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତର ଅଧିକାର। ଏଇଭଳିଆ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି କେମିତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବେ। ଧର ସର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା ଉପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଧାରା ମନେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଜୀବନ ଧାରଣ ଅଧିକାର ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାର, ଦାସତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି, ଏସବୁ ଅଧିକାର, ଦଣ୍ଡିତ ନ ହେବା ଅଧିକାର, ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟ। ଏଇଠି 24ଟା ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲା। 24ଟା ଅଧିକାରକୁ 30ଟି ଧାରାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 24ଟାରୁ କ'ଣ 24ଟା ଲେଖିବେ କି? 24ଟା ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ିବେ ଲେଖିବେ। ଆଇନର ସମାନତା, ବେଆଇନ ଗିରଫ ମୁକ୍ତ, ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ଅଧିକାର, ଏସବୁ ଅଧିକାର। ଆଉ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଯେତିକି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।
तो ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ମାର୍କିଆ, 2 ମାର୍କିଆ, 5 ମାର୍କିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ର ସାରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ରହିବ ଆମ ସବୁଯାକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ।